Namaskara. This is again a translation, sentence by sentence translation video where I have taken this interview as an example. This is called the Tanmaya Kashyap show, where this lady she interviews different celebrities. In this interview, she is actually interviewing a serial actress. Okay, so I've taken that as an example. So I'll go sentence by sentence and translate it in English. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್. Hi, hello, namaskara. Nanu Nimma Tanmaya Kashyap. I am your Tanmaya Kashyap. That's her name. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದ ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೋ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ means you are seeing, so it's a continuous tense. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, right? You are seeing the Tanmaya Kashyap show. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ means viewers. Okay, ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ today's ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್, our today's guest. ಇವತ್ತಿನ means today apostrophe s. Okay, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್. Okay, ಒಬ್ಬ ಡಾನ್ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಒನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಬ್ಬ and ಒಂದು is ಒಬ್ಬ is used for people, right? And ಒಂದು is used for things, right? ಅದು ಒಂದು ಮರ, that is a tree, right? Whereas ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, he is a person. So for person you will use ಒಬ್ಬ, and masculine feminine it's still ಒಬ್ಬ. Okay, and for neuter gender you have to use ಒಂದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ means it's not just this much, right? ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, academics ಕೂಡ I'll have to do that again. ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it is not this much. ಇಷ್ಟೇ means this much. ಅಷ್ಟೇ means that much. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it is not this much. Academics ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. She is progressed. ಮುಂದೆ means she is in front. She is progressing, right? In academics as well. She is not just in music and dance. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ means how I am telling it is what it is. So ಹೇಗೆ means how, ಹೇಳ್ತೀನಿ means how I am telling. ಅಂದರೆ means ಅಂದರೆ is actually if said. Okay, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. She has become a gold medalist in medical biochemistry subject. And she also wants to pursue in PhD. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕುಲವಧು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲರ್ಸ್ I have to do that again. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕುಲವಧು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ means ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, it is coming. ಬರುತ್ತಾ ಇರು means it is ongoing. ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, so they use this antaha is like antaha is like such as. Okay, ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಲವಧು serial. The serial name is ಕುಲವಧು. Now prastuta is what it means is it's broadcasted. Okay, prastuta, I'll do that again. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕುಲವಧು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ So prastuta colors channel is broadcasted. Prastuta is something that is being broadcasted. Prastuta colors channel ಅಲ್ಲಿ ಕುಲವಧು serial. ಇವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಲವಧು serial ಅಲ್ಲಿ ಇವರ introduction ಆಗಿದೆ. Her introduction had taken place in this serial called ಕುಲವಧು. ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಇವರು ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅಂತ means such as ಧಾರಾವಾಹಿ and it means TV serial. ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅಂತಹ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್, ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐಲ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅನ್ನುವ ಮೀನ್ಸ್ so called. Okay, annu means to say, annuva means so called. So nammane yuvarani annuva, that is nammane yuvarani is the name of the serial. Okay, the new serial in which this lady is going to appear. So nammane yuvarani annuva hosa daravahi. Hosa is new, daravahi is serial. ಇವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ತೆರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀರಿಯಲ್. ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಇವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಹೊಸ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್. ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಲವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಇವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು, ಹೂ ಇಟ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನೋಡೋಣ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್. ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಇವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ತೆರೆ ಟು. ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ is what she's saying. So which means that come let us talk to her. I didn't get this last part so well, but let's move on. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿತಾ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿತಾ ಅವರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಗೇನ್ ಟುಡೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ವಿತ್ ಅಸ್. ಜೊತೆ ಇಸ್ ವಿತ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಕಿತಾ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಂಕಿತಾ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅಂಕಿತಾ, ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬನ್ನಿ ಇಸ್ ಕಮ್, ಅವರನ್ನ, ಶಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿತಾ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ is what she is trying to say. Come let's talk to her is what she is saying. So that's what it is. ಬನ್ನಿ let us talk to her. ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡೋಣ, she can say, or she is trying to say it in a much compact way where she is saying ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. Okay, is what she is saying. Okay, ಅಂಕಿತಾ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಕಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. So Ankita avare, so Ankita avare. So this avare has to be used as a mark of respect, right? It's like Miss Ankita, like that. So Ankita avare. So you have to use avare in a very formal setup like this to ensure that you're giving respect to the person. So I don't know what she said of that. Let me go back. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. I'll do it again. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇಸ್ ಏಜ್. ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಸೆವರಲ್, ಮೆನಿ. ಬಹಳ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ತುಂಬ. ಬಹಳಷ್ಟು, when they say it's an expression which means several, many. Okay,
Many what? Documentaries, I think she said. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆವರಲ್. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್. ಇಂದ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್. ಶುರು ಆಯಿತು. ಶುರು ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶುರು ಆಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ತಗೊಳ್ಳು ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್, ರೈಟ್? ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡರೆ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ತಗೊಳ್ಳು, ತಗೊಂಡ್ರೆ, if condition is used. So if you take acting journey is what she is trying to say. Togondare, this is the conditional mode where we say togollu. You have your past relative participle of togollu is togonda, and then she is adding re to it. Togondare means if taken is what it means. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಾನು UKG Okay. ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಾನು UKGಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. Okay, first stage hattidu. Hattu is to climb. Okay, so for example, when you climb a bike, it's called hattu, right? Something that you climb in a single jump is called a hattu. Eru is something that you climb like a tree. It's eru, right? When you climb a tree, it's eru. When you climb a bike or when you climb a stage, she's saying hattidu. Hattiddu means the climbed stage. Okay, the stage that I had climbed. Okay, hattu, hattiddu. Okay, so that iddu is a postposition which says hattiddu, that which was climbed. Okay, hattiddu. Hattuvudu means that is being climbed. Okay, hattiddu means that I had climbed. Okay, so the first stage that I had climbed is what she's saying. Hattu. So this iddu converts a verb into a noun. Okay, the iddu suffix. Vudu also is a suffix that converts a verb into a noun. These are called geruns in English, where sing. I like singing. If you say ನನಗೆ ಹಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ. ಹಾಡುವುದು. ಹಾಡು is to sing. ಹಾಡುವುದು is an act of singing, right? So this is hattiddu. What she is saying is that I had climbed. Okay, stage, the act of climbing the stage, right? Hattiddu, and she is telling it in the past tense. So hattuvudu means the act of climbing. Hattiddu means the act that had it's basically hattuvudu in the past, right? Hattuvudu in the past is hattiddu, that I had climbed. Okay, so this is how spoken Kannada works. Okay, this vudu, iddu is used as suffix to convert verbs into noun, so that you don't have to deal with the tenses. Okay. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಥರ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಥರ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ, ಇನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಥರ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. It was a funny moment. Okay, I think I'll stop it here so that I don't make this video too long.